नमस्ते। आमे चंद्रशेखर रथंकर रचित प्रबंध मु सत्यधर्मा कहूछि संपर्क रे आलोचना करुथिले एवं एई आलोचनार मुख्य प्रसंग होउछि जीवन और दर्शन ए दुईटी स्वतंत्र कि गोटाए कथा। सॉक्रेटिस को आधार करी एई सत्यर उपलब्धि करिवार प्रयास आमे करूछे। तेबे गोटिए कथा मने रखिबा जरूरी, जदि सॉक्रेटिस केवल जने बड़ दार्शनिक हेइथान्ते तेबे जुग जुग धरी से मानव जाति को उद्बुद्ध करिबा संभव हुअंता नहीं। केवल दार्शनिक नुहे, इतिहास रे सॉक्रेटिस जने मात्र महात्मार आसन लाभ करिसंती। ग्रीस रो दार्शनिक माने विश्वास करुथिले और सेमानंकर जीवन यात्रार प्रमाण करिछि जे ज्ञानर प्रत्यक्ष प्रभाव मनीष उपरे पड़े। तेणु जनकर कथा और जीवन यात्रा मध्यरे मेल अछि कि नहीं ताहा सॉक्रेटिस अनुसंधान करुथिले। जीवन रो दुर्गम पथरे आगेइबाकू ज्ञानालोक आवश्यक। एक कथा अंततः सॉक्रेटिस और प्लाटो स्पष्ट भावरे जानुथिले। ज्ञान पाई ज्ञान एई प्रकार मतवाद सहित सॉक्रेटिस बा प्लेटो आदौ एकमत होई पारि नथान्ते। मनीषर दृष्टि को अंतर्मुखी करी ताकू निजर अज्ञान और कर्तव्य प्रति सचेतन कराई पारुथिबारु सॉक्रेटिसंकर बंधु माने तांकू गभीर सम्मान करुथिले। प्लेटोंकर सिम्पोजियम डायलॉग रे केतक बंधु गहन रे अल्सिबिडियस सॉक्रेटिसंक संबंध रे जहा कहिछंती ताहा विशेष भावरे प्रणिधान योग्य। अल्सिबिडियसंकर वक्तृतार चमत्कारिता प्लेटोंकर समुदाय लेखा मध्यरे अतुलनीय। सिम्पोजियम रे अल्सिबिडियसंकर चरित्र किपरि भावरे चित्रण करा जाइछि एवं की परिवेश मध्यरे से सॉक्रेटिसंकर कथा कहिथिबा द्वारा तार गभीर प्रभाव आम उपरे पड़ुछि ताहा परे उक्त डायलॉग वास्तविक आलोचना करा जिबा कथा। अल्सिबिडियस सॉक्रेटिस को ग्रीस रो मूर्ति संग्रहालय रे देखिबाकू मिलुथिबा गोटे प्रकार वंशीधारी मूर्ति सहित तुलना करिसंती। ए बाबदरे मध्य पूर्वरु आमे कहिचे जे से केवल जने बाग्मी नुहंती, कारण प्रथम अभियोग तांकर कथारे से अन्य मानंकु एपरी भावरे एमिति एक जगारे आनिकी पहुंचाई देबे जे लोकटी संपूर्ण भावरे निरावरण हेई जीवो। माने दार्शनिकर गभीर दृष्टि रे सॉक्रेटिस जहा देखुथिले साधारण लोकंकु सेई मानंकर भाषा रे ताहा बुझाई देई पारुथिबा होउछि तांकर सबुठारु वैशिष्ट्य। ए संबंध रे भी अल्सिबिडियस कहिसंती जे सॉक्रेटिस को प्रथमे जेतेबेले से सुनिले मने हबो से पुराना कथा गुडी को पुराना रीति रे कहउछंती। से जेपरी कथारे गध, कमार, मोची, सईस एई मानंकर दृष्टांत दियंती। ताहा सॉक्रेटिसंक सहित कथावार्ता करी नथिबा व्यक्ति को निर्बोधता परि मने हेबो, किंतु तांको कथा गुडिकरे थिबा जुक्ति प्रति ध्यान देले से सबुर गुरुत्व बा महत्व बुझी हेबो। जिनोफोनकर मेमोरेबिलिया बही रे थिबा गोटिए छोट घटनारू सॉक्रेटिसंकर एई डिस्कशन रो प्रणाली किपरि थिला आभास मिलिबो। विशिष्ट सफिस्ट हिपियास दीर्घ कालर व्यवधान परे
एथेन्स को फेरुथांती। फेरिबा बाटरे सक्रेटिस केतेक लोकंक सहित कथबार्ता करुथुबार से देखिले। सक्रेटिस कहथिले जे जणे जदि मची बढ़ई बा सईस काम शिखिबाकू चाहिबो तेबे से केउ व्यक्ति मानक ठारू एसबु कथा शिक्षा करि पारिबो ताहा स्थिर करिबा कष्टकर नुहे। किंतु जदि न्याय कौन शिक्षा करिबाकू चाहे तेबे से काहाठारू शिक्षा मिलिबो ताहा जानी पारिबो नाही। हिपियस एई कथा सुनी पारी मंतव्य दउछंती। कहउछंती सक्रेटिस मु बहु पूर्वे आपणक ठारू जेउ कथा सुनिथिली एबे मध्य आपण सेई कथा सब कहउछंती। वास्तविक सक्रेटिसंकर आलोचनार शैली तांकर दीर्घ जीवन काल मध्यरे थिला अपरिवर्तित। से एई जो आल्सिविडियस गोटे जगार भी कहिछंती जे पेरिक्लिस और अन्य सबु विराट बाग्मी मानंकु मु सुनिछि एवं सेमाने अत्यंत बाक्पटु बोली मु भाबुथिली, किंतु केही मते आपणक परि प्रभावित करि नाहंती। सेमाने केबे मोर समुदाय अंतरात्मा को अलट पालट करी सते जेपरी मु नीच तमठारू नीच एहा अनुभव करिबा अवस्था को मते आनी पारी नाहंती। तांकर वाक्य जहा इंग्राजी रे अछि दे नेवर टर्न्ड माय होल सोल अपसाइड डाउन एंड लेफ्ट मी feeling as if I were the lowest of the low। मात्र एही उत्तर जुगर मार्सियस अनेक बार मते एपरी मानसिक अवस्थारे पहुंचाई छंती जे मु जेपरी जीवन यापन करूछि अधिक काल आउ सेपरी पारिबी नाही बोली अनुभव करिछि। मोर दृढ़ विश्वास तांकु एही मुहूर्तरे सुनिले मु पुनर्बार ठीक सेही परी अनुभव करिबी जहा निरोध करिबा मो क्षमतार बाहरे। से मते स्वीकार करांती जे राजनीति रे व्यस्त रहिबा द्वारा जो विषय गुड़िक प्रति सजत्न हेबाकू मोर अंतरात्मा व्याकुल तहिरे मु अवहेला करुछि। तेणु मु तांकु सुनिबाकू अस्वीकार करे सते जेपरी से जणे कुहुकिनी किन्नरी एवं तांकर कथा सुनुथिबा सीमा मध्यरु यथाशीघ्र बाहरी जाए। एपरी गोटे जिनस अछि जहा मु अन्य काहारी सानिध्यरे अनुभव करे ना, केवल सक्रेटिस छाड़ी देले किंबा से जिनिसटी मो ठारे थिबो बोली आपण माने आशा करि नथिबे, ता हेउछि लज्जा। सक्रेटिस पृथ्वी रे एकमात्र व्यक्ति जे मते लज्जित कराई पारंती। से मते जहा कहिबाकू से मते जहा करिबाकू कहंती ताहा मोर कर्तव्य बोली मु जाने, कारण यह अस्वीकार करिबार उपाय न थाए। तथापि जेउ मुहूर्तरे मु तांको दृष्टिर सीमा रेखा बाहर को चली आसे सेतेबेले जनता को खाप खाइला परी मु जहा सबु करे सेथि प्रति भ्रूक्षेप करे ना। तेणु लुचि पलाई आसीथिबा दास परी मु पलायन करे एवं जेतेबेले संभव तांको ठारू दूरेई रहे। पुनराय तांको सहित भेट हेले पूर्वथर जहा सबु मते स्वीकार करिबाकू पड़िथिला सेगुड़िक मने पड़े एवं मु लज्जित हेबा स्वाभाविक। एपरी समय आसीछि जेतेबेले तांकर मृत्यु संवाद पाइथिले मु आंतरिक भावे खुशी हेइथांती, मात्र मु जाने से सतरे मरी गले मु अधिकतर विचलित हेबी। तेणु जणे कोन करिबो एई कथा मु आपणंकु पचारुछि। वास्तविक मनीषर अंतरात्मा को घांटी चकटी तार अज्ञता संबंधरे ताकू सचेतन करिदेबा सक्रेटिसଙ୍କ पक्षरे ही संभव। मनीष तार अज्ञता और भ्रम उपलब्धि कले मनरे गभीर असंतोष जन्मे
ଓ ତୀବ୍ର ଜ୍ଞାନ ପିପାସା ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ପ୍ଲେଟୋଙ୍କର ଲେଖନୀ ସକ୍ରେଟିସଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱର ଏହି ଦିଗକୁ ଯେପରି ଜୀବନ୍ତ ଭାବରେ ଚିତ୍ରଣ କରିଛି ତାହା ବିସ୍ମୟଜନକ। ମଣିଷ ନିଜର ଅଜ୍ଞତା ଉପଲବ୍ଧି କଲେ ଯାଇ ଜ୍ଞାନକୁ ଖୋଜିବ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ଅଜ୍ଞତା ଦର୍ଶାଇବା ମୂଳରେ ସକ୍ରେଟିସଙ୍କର ଆଉ କିଛି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହିଁ ନଥିଲା। ନିଜକୁ ପରୀକ୍ଷା ନ କରି ଚିନ୍ତାଶୂନ୍ୟ ଭାବରେ ବଞ୍ଚୁଥିବା ମଣିଷ ପଶୁ ତୁଲ୍ୟ। ମଣିଷର ଦୋଷ ତ୍ରୁଟି ଦେଖାଇ ତା ମନରେ ତୀବ୍ର ଅସନ୍ତୋଷ ସୃଷ୍ଟି କରିବାରେ ସକ୍ରେଟିସ୍ କେତେଦୂର ସକ୍ଷମ ଥିଲେ ତାହା ଆଲସିବିଏଡସ୍ କହିଛନ୍ତି। ସକ୍ରେଟିସଙ୍କର ଆଉ ଏକ କ୍ଷମତା ହେଉଛି ମଣିଷର ଅନ୍ତରରେ ଲୁକାୟିତ ସତ୍ୟକୁ ଖୋଜି ବାହାର କରିବାରେ ତାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା। ସକ୍ରେଟିସ୍ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲେ ଯେ ସମସ୍ତ ଜ୍ଞାନ ମଣିଷର ଅନ୍ତରରେ ଲୁକାୟିତ। ଈଶ୍ୱର ତାଙ୍କୁ କୌଣସି ବିଶେଷ ଜ୍ଞାନ ଦେଇ ନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଜ୍ଞାନ ଅନ୍ୱେଷଣରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାର ଶକ୍ତି ଦେଇଛନ୍ତି। ପ୍ଲେଟୋଙ୍କର ଥେଇଟିଟସ୍ ଡାଇଲଗରେ ଆଲୋଚନା ସମୟରେ ଜ୍ଞାନ କ'ଣ ବୋଲି ସକ୍ରେଟିସ୍ ଥେଇଟିଟସ୍ଙ୍କୁ ପଚାରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର କେତୋଟି ଉତ୍ତରର ତ୍ରୁଟି ସକ୍ରେଟିସ୍ ଦେଖାଇ ଦେଲା ପରେ ଥେଇଟିଟସ୍ କହିଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରଶ୍ନଟି ଅତି ଜଟିଳ ଓ ଏହାର ଉତ୍ତର ଖୋଜି ସେ କଷ୍ଟ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି। ଏହା ଶୁଣି ସକ୍ରେଟିସ୍ କହିଛନ୍ତି, ତମେ ଯେ କଷ୍ଟ ଅନୁଭବ କରୁଛ ତାର କାରଣ ତମର ମସ୍ତିଷ୍କ ଅନୁର୍ବର ବା ଖାଲି ନୁହେଁ। ସକ୍ରେଟିସ୍ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କର ମା ଧାଇ ଥିଲେ ଓ ସେ ତାଙ୍କ ମାଙ୍କର ପେଶା ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ଥେଇଟିଟସ୍ ଏହାର ମର୍ମ ବୁଝିପାରିଲେ ନାହିଁ। ତାଙ୍କୁ ବୁଝାଇ ସକ୍ରେଟିସ୍ କହିଲେ ଯେ ନାରୀର ଦୈହିକ ପ୍ରସବ ବେଦନା ନୁହେଁ, ପୁରୁଷର ମାନସିକ ଗର୍ଭ ଯନ୍ତ୍ରଣାର ଧାଇ କାମ ସେ କରନ୍ତି। ଥେଇଟିଟସ୍ ଯେଉଁ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଅନୁଭବ କରୁଥିଲେ ତାହା ତାଙ୍କର ଅନ୍ତରର ଗର୍ଭ ଯନ୍ତ୍ରଣା। ଧାଇମାନେ ପ୍ରସବ ବେଦନା ଲାଘବ କରିବାରେ ଦକ୍ଷ। ଏଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଅନେକ ପ୍ରକାର ଔଷଧ ଜାଣିଥାନ୍ତି। ପୁଣି ସ୍ତ୍ରୀ ପୁରୁଷ ଯୋଡ଼ି ନିର୍ବାଚନ କରିବାରେ ସେମାନେ ସିଦ୍ଧହସ୍ତା। ସକ୍ରେଟିସ୍ ଧାଇମାନଙ୍କର ଏହି ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। ସେ ଅନ୍ତରର ଗର୍ଭ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଲାଘବ କରିପାରନ୍ତି ଓ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି କେଉଁମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶି ଅଧ୍ୟୟନ କଲେ ଜ୍ଞାନ ଲାଭ କରିବ ତାହା ଜାଣନ୍ତି। ଧାଇମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ସହିତ ସକ୍ରେଟିସ୍ ଅଧିକା ଆଉ ଗୋଟିଏ ଅତି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି। କଥା ହେଲା ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନଙ୍କର ସମୟ ସମୟରେ ପ୍ରକୃତ ପିଲା ଓ ସମୟ ସମୟରେ ଛାୟା ବା ଭୂତ ପିଲା ଜନ୍ମ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଯଦି ଏପରି ହେଉଥାନ୍ତା ତେବେ ପ୍ରକୃତ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବାଛିବା ଧାଇମାନଙ୍କର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଓ ମହାନ କାର୍ଯ୍ୟ ହୁଅନ୍ତା। କିନ୍ତୁ ସକ୍ରେଟିସ୍ଙ୍କୁ ଏହି କାମ କରିବାକୁ ପଡ଼େ। ଆତ୍ମାର ଗର୍ଭ ଯନ୍ତ୍ରଣାର ଧାଇ କାମ କରି ସକ୍ରେଟିସ୍ ଯେଉଁ ଶିଶୁକୁ ପ୍ରସବ କରାନ୍ତି ତାହା ଅନେକ ସମୟରେ ପ୍ରକୃତ ଶିଶୁ ନୁହେଁ, ଅର୍ଥାତ୍ ଅନ୍ତରର ଗର୍ଭ ଯନ୍ତ୍ରଣା ପରେ ସନ୍ତାନ ରୂପକ ଯେଉଁ ତତ୍ତ୍ୱ ବା ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଜାତ ହୁଏ ତହିଁରେ ସର୍ବଦା ସତ୍ୟ ନିହିତ ନଥାଏ। ଧାଇ ହିସାବରେ ସକ୍ରେଟିସ୍ଙ୍କର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ମାନସିକ ଗର୍ଭକଷ୍ଟ ପରେ ଯେଉଁ ଶିଶୁ ଜନ୍ମ ନିଏ ତାହା ଛାୟା ବା ସତ୍ୟ ନିହିତ ଥିବା ପ୍ରକୃତ ଶିଶୁ ସବୁ ପ୍ରକାର ପରୀକ୍ଷା କରି ତାର ସ୍ଥିର କରିବା। ତେବେ ସକ୍ରେଟିସ୍ଙ୍କର ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଆମେ ଦେଖିଛେ ସେ ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ଅଭିଯୋଗ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଥିଲା ଯେ ସେ ଯୁବକମାନଙ୍କୁ ଏକତ୍ରିତ କରି ପଥଭ୍ରଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, କୁମନ୍ତ୍ରଣା ଦେଉଛନ୍ତି, କୁଶିକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟତଃ ବଜାର ଘାଟ, କିଣାବିକା କେନ୍ଦ୍ରର ଲୋକ ଗହଳି କିମ୍ବା ଯୁବକମାନେ ଏକତ୍ରିତ ହେଉଥିବା ବ୍ୟାୟାମାଗାରରେ ମାନେ କୁସ୍ତି କସରତ ଯେଉଁ କରିବା ଆମର
ନିଜକୁ ଫିଟ୍ ରଖିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନ ଗୁଡ଼ିକ ବ୍ୟାୟାମଶାଳା ଗୁଡ଼ିକ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ, ସକ୍ରେଟିସ୍ ସେଇ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚିଯିବେ, ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବେ। ସେ ଯୁଗରେ ଜ୍ଞାନର ଶ୍ରେଣୀ ବିଭାଗ ନଥିଲା। ରାଜନୀତି, ଧର୍ମ, ଯୁଦ୍ଧ, ବନ୍ଧୁତ୍ୱ, ବିବାହ, ପ୍ରେମ, କବିତା, ବିଜ୍ଞାନ ଓ କଳା ପ୍ରଭୃତି ସବୁ ବିଷୟ ସକ୍ରେଟିସ୍ ଆଲୋଚନାରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଥିଲା। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରି ସକ୍ରେଟିସ୍ ଆନନ୍ଦ ପାଉଥିଲେ। ଦର୍ଶନ ଥିଲା ତାଙ୍କର ଜୀବନ, ଜୀବିକା ନୁହେଁ। ଦର୍ଶନକୁ ଜୀବନଯାପନର ଗୋଟିଏ ମାର୍ଗ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରି ମୌଖିକ ଆଲୋଚନା ମଧ୍ୟରେ ନିଜକୁ ସୀମାବଦ୍ଧ ରଖିଥିବା ସକ୍ରେଟିସ୍ଙ୍କର ବିଶେଷତ୍ୱ। ସକ୍ରେଟିସ୍ ନିଜେ କୌଣସି ବିଷୟ ଲେଖି ନାହାନ୍ତି, ତେବେ କେଉଁ ଉତ୍ସରୁ ତାଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆମେ ଜାଣିପାରିବୁ ନା ତାହା ହେଉଛି ଦର୍ଶନ ଇତିହାସରେ ଏହା ଏକ ସବୁଠାରୁ ବିବ୍ରତକର ପ୍ରଶ୍ନ। ସକ୍ରେଟିସ୍ଙ୍କୁ ଜାଣିବାର ପ୍ରଧାନ ଉତ୍ସ ହେଉଛି ପ୍ଲେଟୋଙ୍କର ରଚନାବଳୀ। ପ୍ଲେଟୋ ସକ୍ରେଟିସ୍ଙ୍କୁ ଘନିଷ୍ଠ ଭାବରେ ଜାଣିଥିଲେ, ଶିଷ୍ୟ ଥିଲେ ଓ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଗଭୀର ଭାବରେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇଥିଲେ। ଅଧିକନ୍ତୁ ସକ୍ରେଟିସ୍ଙ୍କୁ ବୁଝିବାର ପ୍ରତିଭା ମଧ୍ୟ ପ୍ଲେଟୋଙ୍କର ଥିଲା। ଜଣେ ଗୁଣମୁଗ୍ଧ ପ୍ରତିଭାବାନ ଶିଷ୍ୟର ରଚନାବଳୀରୁ ଗୁରୁଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଯାହା ଜଣାଯାଏ, ସେ ସବୁର ସତ୍ୟତାରେ ସନ୍ଦେହ କରିବାର କୌଣସି କାରଣ ହିଁ ନାହିଁ। କଥା ହେଲା, ପ୍ଲେଟୋ ସକ୍ରେଟିସ୍ଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ପ୍ରବନ୍ଧ ବା ଗ୍ରନ୍ଥ ଲେଖି ନାହାନ୍ତି। କେତେଜଣ ବନ୍ଧୁଙ୍କର କଥୋପକଥନ ଓ ଆଲୋଚନା ଆକାରରେ ପ୍ଲେଟୋ କେତେଗୁଡ଼ିଏ ବା ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଡାଇଲଗ ରଚନା କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଡାଇଲଗ ମାନଙ୍କରେ ସକ୍ରେଟିସ୍ ଜଣେ ପ୍ରଧାନ ଚରିତ୍ର। ପୁଣି ପ୍ଲେଟୋଙ୍କର କୌଣସି ଡାଇଲଗ କେତେକ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ସାଦାସିଧା କଥାବାର୍ତ୍ତା ନୁହେଁ। ପ୍ଲେଟୋଙ୍କ ଡାଇଲଗ ସବୁ ଉଚ୍ଚକୋଟୀର କଳାକୃତି ଏବଂ ବିଶ୍ୱ ସାହିତ୍ୟର ଶ୍ରେଷ୍ଠ କବିତା ଓ ନାଟକ ସହିତ ସମାନ ଆସନରେ ଅଧିଷ୍ଠିତ। ଏପରି ଚମତ୍କାର ନାଟକୀୟ ଓ କବିତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ରଚନା ମଧ୍ୟରୁ ସକ୍ରେଟିସ୍ଙ୍କର ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଐତିହାସିକ ସତ୍ୟ ବାହାର କରି ଆଣିବା ସହଜ ନୁହେଁ। ତେବେ ଏପରି ଏକ ବିରାଟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଜୀବନର ଅନ୍ତିମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ବିଚାରାଳୟରେ ଯାହା ଘଟିଛି, ତାହା ହିଁ ହେଉଛି ନିଜ ତରଫରୁ ନିଜ ସମ୍ପର୍କରେ ସେ ଯେଉଁ ତଥ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡ ଦିଆଯାଇଛି। ତା ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କର ଯୁକ୍ତି ଶୁଣିବା ପାଇଁ ବିଚାରାଳୟରେ ଜଜ୍ ସହିତ ବିଶିଷ୍ଟ ନାଗରିକ ସଫିଷ୍ଟ ମାନେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସକ୍ରେଟିସ୍ ଏହି ତଥ୍ୟ ଉପସ୍ଥାପନ କରୁଛନ୍ତି। ସେ କହୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ଇଜଲାସରେ ଏହା ବୋଧ ହୁଏ ମୋର ଶେଷ ବୟାନ। ତେଣୁ ନିଜ ତରଫରୁ ସେ ତାଙ୍କର ମତ, ଯୁକ୍ତି, ଉପଲବ୍ଧିକୁ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବେ ନ୍ୟାୟାଳୟର ପରିସର ମଧ୍ୟରେ। ତେଣୁ ସେ କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଯାହା କହିବି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣତୟା ସତ୍ୟ କହିବି, ସତ୍ୟ ବ୍ୟତିରେକ ଆଉ କିଛି କହିବି ନାହିଁ। ଏଠି ସତ୍ୟ କଥାର ଅର୍ଥଟିଏ ହେଉଛି ଯାହା ନିଜେ ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ତତ୍ତ୍ୱ ବା ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ସେ ବହିର୍ପାଠ ନୁହେଁ, ଅନୁଭୂତି ଅଭିଜ୍ଞତାର କଥା। ସେ କହୁଛନ୍ତି, ମୋ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସମସ୍ତ ଅଭିଯୋଗ ମୁଁ ଶୁଣି ସାରିଛି, 33ଟି ଅଭିଯୋଗ। ସେଥିରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ମୁଁ ରାଷ୍ଟ୍ର ଧର୍ମର ବିରୁଦ୍ଧାଚରଣ କରେ, ମୁଁ ଦେଶଦ୍ରୋହୀ, ମୁଁ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ମନ୍ଦିର ମସଜିଦକୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରେ, ମୁଁ ନାସ୍ତିକ, ଧନ ମାନ ଜ୍ଞାନରେ ଯେଉଁମାନେ ଏ ସମାଜରେ ସର୍ବସମ୍ମତି କ୍ରମେ ମାନନୀୟ, ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ସର୍ବସମକ୍ଷରେ ଅପଦସ୍ଥ ଲାଞ୍ଛିତ କରେ, ମୁଁ ଦମ୍ଭୀ, ଅହଙ୍କାରୀ, ପଣ୍ଡିତମନ୍ୟ, ବର୍ଦ୍ଧିଷ୍ଣ ତରୁଣମାନଙ୍କୁ କୌଶଳରେ ପ୍ରଭାବିତ କରି ଉଚ୍ଛୃଙ୍ଖଳ ଦିଗ୍ଭ୍ରାନ୍ତ କରେ, କୁଶିକ୍ଷା ଦେବା ମୋର ବୃତ୍ତି,
परिशेषरे आपणଙ୍କୁ सतर्क କରି ଦିଆଯାଇଛି ଯେ ମୁଁ ମୋର ଚଟୁଳ ପ୍ରଗଳ୍ଭତାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ହୁଏତ ବଶୀଭୂତ କରିଦେଇପାରେ, ଏଣୁ ସାବଧାନ ରହିବେ। ତେବେ ଏଠି ଆମେ ମନେ ରଖିବା ଜରୁରୀ, ଯେଉଁ ବିଚାରାଳୟରେ ନିଜର ପକ୍ଷ ସେ ରଖୁଛନ୍ତି ଆମର ବିଶିଷ୍ଟ ସନ୍ଥ ମହାତ୍ମା ସକ୍ରେଟିସ୍, ସେ ସମୟରେ ଏଥେନ୍ସ ସମ୍ପର୍କରେ ଯଦି ଆମେ କହିବା, ଏଥେନ୍ସ ହେଉଛି ମାନେ ତଥା ସେ ସମୟର ଯେଉଁ ଗ୍ରୀସ୍ ସଂସ୍କୃତିର ରେ ଯେଉଁ ନଗର ରାଷ୍ଟ୍ର ଥିଲା, ସେଇ ନଗର ରାଷ୍ଟ୍ର ଗ୍ରୀସ୍ ହେଉଛି ଆମର ଯଦି କୁହାଯିବ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଆକାରରେ ଓଡ଼ିଶା ଆୟତନରୁ ପ୍ରାୟ ଅଧା। ଏବଂ ଏଥେନ୍ସ ବୋଲି ଯେଉଁ ନଗର କଥା କୁହାହେଉଛି ତାହା ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶାର କୌଣସି ଏକ ବ୍ଲକ ଅନୁମାନ କରି ନିଆଯାଉ, ଏବଂ ଏଥେନ୍ସ ହେଉଛି ତାର ରାଜଧାନୀ। ଏବଂ ସେହି ସମୟରେ ମାନେ ତାର ଜନସଂଖ୍ୟା ଥିଲା ବେଶୀରୁ ବେଶୀ 3 ଲକ୍ଷ। ପୁଣି ସେ ଗ୍ରୀକ୍ ମାନେ ସେଇ ସମାଜ ସଭ୍ୟତାରେ ଦାସ ଓ ନାରୀମାନଙ୍କର ଭୂମିକା ଅସ୍ତିତ୍ୱ ଜୀବନର କୌଣସି ମୂଲ୍ୟ ନଥିଲା। ତେଣୁ ନାଗରିକ ମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ଯଦି ଆମେ କହିବା ପାଖାପାଖି 60,000। ତେବେ ଏଇ 60,000 ଲୋକମାନଙ୍କର ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରୁଥିବା ସ୍ୱାଧୀନ ଚେତା ବିଜ୍ଞ ଲୋକମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଯେତେବେଳେ ସକ୍ରେଟିସ୍ଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏଇ ଅଭିଯୋଗ ଗୁଡ଼ିକ ଲାଗିଛି ଯେ ରାଷ୍ଟ୍ର ଧର୍ମର ବିରୁଦ୍ଧାଚରଣ କରେ, ମୁଁ ଦେଶଦ୍ରୋହୀ, ଏଇ କଥା ଆମେ ମନେ ରଖିବା ଜରୁରୀ ଯେ ରାଷ୍ଟ୍ର ନାମକ କନସେପ୍ଟ ଯଦିଓ ପ୍ରାଚୀନ ଗ୍ରୀସରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି, ତେବେ ସେ ରାଷ୍ଟ୍ର କହିଲେ କେବଳ ସ୍ଥୂଳ କେତେକ ନିୟମକୁ ମାନିବାର କଥା କହି ନାହାନ୍ତି। ତାଙ୍କର ବିଚାରରେ ରାଷ୍ଟ୍ର ଏକ ଜୀବନ୍ତ ସତ୍ତା, ଏବଂ ଯଦି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବା, ସେ ସୈନିକ ହିସାବରେ ଯେତିକି ଯୁଦ୍ଧ ଲଢ଼ିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେଇ ଯୁଦ୍ଧ ଲଢ଼ିବା ପଛର ପ୍ରେରଣା ରାଜାଙ୍କର ଭୃତ୍ୟ ବା ସୈନିକ ହିସାବରେ ନୁହେଁ, ନିଜର ବିଚାର ନିଜର ସ୍ୱାଧୀନତାକୁ ଅକ୍ଷୁଣ୍ଣ ରଖିବା ପାଇଁ ନିଜ ଜୀବନକୁ ସେ ସମର୍ପଣ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଲୋକମାନେ ତ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯୋଉ ଫାଇନାଲ ଯୁଦ୍ଧରେ ସେ ଯୋଉ ଗ୍ରୀସ୍ ବା ଏଥେନ୍ସ ପରାଜିତ ହେଉଛି ତାର କାରଣ ହେଉଛି ସକ୍ରେଟିସ୍। ତେବେ ସକ୍ରେଟିସ୍ ସେଇ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଯଦି କହିବେ ଏଠି ବିରାଟ ଯୁଦ୍ଧରେ ସକ୍ରେଟିସ୍ ସେନାପତିତ୍ୱ କରୁନଥିଲେ, ହାରିବାର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅନେକ କାରଣ ଅଛି। ଗୋଟାଏ ପଟେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ସୈନିକ ପାରସ୍ୟର ଏବଂ ଏମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ସୀମିତ, ସେ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ କିଛି ଗ୍ରୀସର ସୈନ୍ୟମାନେ ପଳେଇ ଯାଇଛନ୍ତି। ଏମିତିକି ସ୍ପାର୍ଟା କହିଛି ଯେ ମୁଁ ତୁମକୁ ସହାୟତା କରିବି, କିନ୍ତୁ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପରେ ଯାଇକି ମୋର ସୈନ୍ୟମାନେ ତମ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବେ, କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ ହେଇଯାଇଛି। ଅନେକ କାରଣ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରାହେଇଛି ସକ୍ରେଟିସ୍ଙ୍କୁ ଏବଂ କୁହାହେଉଛି ଯେ ଆପଣ ହେଉଛନ୍ତି ଦେଶଦ୍ରୋହୀ। ଏବଂ 2 ନମ୍ବର ଅଭିଯୋଗରେ କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ମନ୍ଦିର ମସଜିଦକୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରେ, ମୁଁ ନାସ୍ତିକ। ଏବଂ ସମ୍ଭବତଃ ଆମେ ଯଦି କହିବା ସେ ସମୟରେ ନିଃସନ୍ଦେହ ମନ୍ଦିର ମସଜିଦ ନଥିଲା। ତେବେ ଏଇ ଅଭିଯୋଗ ପଛରେ ଯେଉଁ କଥା କୁହାହେଉଛି, ସାଧାରଣ ଲୋକମାନେ ଯେପରି ଆସ୍ତିକ ହେବାର ଛଳନା କରନ୍ତି, ସକ୍ରେଟିସ୍ ସେହି ହିସାବରେ ଆସ୍ତିକ ନୁହନ୍ତି। ଅନ୍ତରାତ୍ମାର ବିଶ୍ୱାସ ଅନୁସାରେ ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଅନୁଭବ କରିବାକୁ ପ୍ରଯତ୍ନ କରିଛନ୍ତି। ସେ କଥା ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ମଣିଷର ମନର ସାମର୍ଥ୍ୟ ନାହିଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଜାଣିପାରିବ, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଅଜ୍ଞେୟ।
ଏବଂ ମଣିଷ ପାଖରେ ଥିବା ଶବ୍ଦର ସାମର୍ଥ୍ୟ ନାହିଁ ଯାହା ଦ୍ୱାରା ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତ କରିହେବ। ତେଣୁ ସେ ସମୟର ଯେଉଁମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ସଫିଷ୍ଟ ମାନେ, ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆଜ୍ଞା ଏ ସକ୍ରେଟିସ୍ ଲୋକଟିଏ ହେଉଛନ୍ତି ନାସ୍ତିକ, ଅର୍ଥାତ୍ ସାଧାରଣ ଭାବରେ ସେ ଈଶ୍ୱର ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ମାନେ ଆମେ ଯେଉଁ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଉଛେ, ଆମେ ଯେମିତି ପୂଜା ଥାଳି ଧରି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ରକମର ଆଚରଣ କରୁଛେ, ସେ ସେମିତି ଆଚରଣ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଏଇ ଅର୍ଥରେ ଆମେ ବୁଝିବା। ତେଣୁ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯିଏ ଆମ ଧର୍ମର ବିରୁଦ୍ଧାଚରଣ କରୁଛି ସେ ହେଉଛି ନାସ୍ତିକ। ପୁଣି ଧନ ମାନ ଜ୍ଞାନରେ ଯେଉଁମାନେ ଏ ସମାଜରେ ସର୍ବସମ୍ମତି କ୍ରମେ ମାନନୀୟ, ଉଚ୍ଚ, ଶ୍ରେଷ୍ଠ, ସେଇମାନଙ୍କୁ ସର୍ବସମକ୍ଷରେ ଅପଦସ୍ଥ ଓ ଲାଞ୍ଛିତ କରେ। ଏହା ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ବିଜନେସ୍ ନୁହେଁ। ପୃଥିବୀର କୌଣସି ମଣିଷକୁ ହୀନ ନ୍ୟୁନ କରି ଦେଖେଇବା ତାଙ୍କର ମାନେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନୁହେଁ। ତାଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ମଣିଷ ଅନ୍ତର୍ମୁଖୀ ହେଉ, ମଣିଷ ନିଜର ସତ୍ୟକୁ ନିଜେ ଅନୁଭବ କରୁ। ମାନେ ଏ ବିଶ୍ୱରେ ଜୀବନ କ'ଣ, ମୃତ୍ୟୁ କ'ଣ, ଈଶ୍ୱର କ'ଣ, ଧର୍ମ କ'ଣ, ନ୍ୟାୟ କ'ଣ, ଏହା କୌଣସି ପୁସ୍ତକ ଲବ୍ଧ ଜ୍ଞାନ ନୁହେଁ। ନିଜର ଅନ୍ତର୍ଚେତନା ତାକୁ ଆବିଷ୍କାର କରୁ। ଏହି ବାବଦରେ ସେ ପ୍ରଯତ୍ନ କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଅଭିଯୋଗକାରୀ ମାନେ କହନ୍ତି ଯେ ଇଏ ହେଉଛି ଦମ୍ଭୀ, ଅହଙ୍କାରୀ, ପଣ୍ଡିତମନ୍ୟ। ଏବଂ 3 ନମ୍ବର କଥା ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ତରୁଣମାନଙ୍କୁ ସେ କୌଶଳରେ ପ୍ରଭାବିତ କରନ୍ତି, ବିଶୃଙ୍ଖଳିତ କରନ୍ତି, ଦିଗ୍ଭ୍ରାନ୍ତ କରିଦିଅନ୍ତି, କୁଶିକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି ବୋଲି ଯେଉଁ କହୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଯେ ତାଙ୍କର ଶବ୍ଦ ସଂଯୋଜନାରେ ସକ୍ରେଟିସ୍ଙ୍କର ସେହି ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅଛି, ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମାନେ ବଶୀଭୂତ କରିଦେବେ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋହମୁଗ୍ଧ କରିଦେବେ। ଯେହେତୁ ସମୁଦାୟ ପ୍ରବନ୍ଧ ହେଉଛି ଗୋଟାଏ ଲୋକର କଥା ପ୍ରଥମ ପୁରୁଷରେ ସେ କହୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଏଇ କଥା ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଖୁବ୍ ନାଟକୀୟ, ଜୀବନଧର୍ମୀ ଏବଂ ଯୁକ୍ତିସମ୍ମତ। ତାପରେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଶେଷୋକ୍ତ ଅଭିଯୋଗଟି ଆମୋଦକର ହୋଇଥିବାରୁ ପ୍ରଥମରେ ଉପସ୍ଥାପିତ କରୁଛି। ଶେଷୋକ୍ତ ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି ଚମତ୍କାର, ସେ କଥା କହିପାରନ୍ତି, ଯୁକ୍ତିସମ୍ମତ କଥା। ତେବେ ସେ କଥା ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି ଏ ପରିଣତ ବୟସରେ, ସେତେବେଳକୁ ସେ ବୁଢ଼ା ହେଇଯାଇଛନ୍ତି, ସମ୍ଭବତଃ ମୃତ୍ୟୁ ସନ୍ନିକଟ। ସେ କହୁଛନ୍ତି ଏ ବୟସରେ ବାଗ୍ମୀ ହେବାର ଅଭିଳାଷ ମୋର ନାହିଁ। ଲୋକମାନେ ମୋତେ କହନ୍ତୁ ଯେ ମୁଁ ଚମତ୍କାର ଭାଷଣ ଦେଇପାରେ, ସେମିତି କୌଣସି ଅହଙ୍କାର ମୋ ଭିତରେ ନାହିଁ। ମୋର ରୁକ୍ଷ ସ୍ୱରରେ ଛନ୍ଦ ନାହିଁ ବା ସଙ୍ଗୀତମୟତା ନାହିଁ। এই ପଳିତ ଅବୟବରେ ମନୋରମ ସ୍ନିଗ୍ଧତା ନାହିଁ। କ'ଣ ପ୍ରୟୋଗ କରି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବଶୀଭୂତ କରିପାରିବି ବୁଝିପାରୁନାହିଁ। ଏଣୁ ଆପଣ ସେଭଳି କୌଣସି ଆଶଙ୍କା ନ କରି ନିଶ୍ଚିତ ରହନ୍ତୁ, ବରଂ ଆପଣଙ୍କର ଯଥୋଚିତ ଉଦାରପଣରେ ମୋତେ କିଛି ସମୟ ଶୁଣିବାକୁ ଅବଧାନ କରନ୍ତୁ। ନିଜର ଯେଉଁ ପକ୍ଷ ରଖିବେ, ଏକ ତ ବୁଢ଼ା ହେଇଗଲେଣି, ମାନେ ଏ ଶରୀର କ୍ରମଶଃ ପଳିତ, ମାନେ ଅବକ୍ଷୟମୁଖୀ, ଜରାଗ୍ରସ୍ତ, ମୃତ୍ୟୁର ସନ୍ନିକଟ ଆମେ ଯେମିତି କହୁଛେ। ତେଣୁ ସେଇ ଲାଳିତ୍ୟ, ସେଇ ମନୋରମ ସ୍ନିଗ୍ଧ ଗୁଣ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ନାହିଁ। ତେବେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇକି ଶୁଣନ୍ତୁ। ପୁଣି କହୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଭବ୍ୟ ପ୍ରକୋଷ୍ଠର, ବିଚାରାଳୟର ଶାଳୀନତା ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଅଜ୍ଞ। ମାନେ କୋର୍ଟ କଚେରୀ ଭିତରେ ଯେଉଁ ରକମର ଶବ୍ଦ ପ୍ରୟୋଗ କରି ଯେଉଁ ରକମର ଆଚରଣ କରିବାର କାୟଦା କାନୁନ ଅଛି, ସେ ବାବଦରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ସଂସାରରେ ଯେତେ ରକମର ରୀତି ନିୟମ ଅଛି, ସମ୍ଭବତଃ ଗୋଟେ ଲୋକ ତାର ଜୀବନ କାଳ ଭିତରେ ଜାଣିପାରିବ ନାହିଁ। ତେବେ ସେଟା ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆସିବା। ଆମେ ପ୍ରଥମରୁ କହିଛେ ଯେ ସକ୍ରେଟିସ୍ ଏଠି କେବଳ ଆମର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରତିପାଦ୍ୟ ବିନ୍ଦୁ ନୁହନ୍ତି। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ସବୁ ସମୟରେ ଅନ୍ତର୍ମୁଖୀ ମଣିଷର ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଯିଏ ସତ୍ୟକୁ ନିଜ ଭିତରେ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି। ଏମିତିକି ନିଜ ଭିତରେ ଯେମିତି ଜଗତ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଅସଲ ସତ୍ୟ ହେଉଛି ତାଙ୍କ ଜୀବନର ଲକ୍ଷ୍ୟ। ତେଣୁ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରଥମ ଥର ମୁଁ ନ୍ୟାୟାଳୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ହେଉଛି, ଏହା ହେଉଛି ମୋ ଜୀବନରେ ପ୍ରଥମ। ଏଣୁ ଏଠିକାର ଆଦବ କାଇଦା ମୁଁ କିଛି ଜାଣେ ନାହିଁ।
ସେଥିପାଇଁ ମତେ କ୍ଷମା କରିବେ। ରୋକଠୋକ ଦୁଇପଦ ନିରାଡମ୍ବର ସତ୍ୟ କହିଲା ବେଳେ ମୁଁ ହୁଏତ ସାନୁନୟ ପ୍ରକାଶ କରିପାରିବି ନାହିଁ। ମାନେ ଯୋଉ କଥା କହିବି ଏତେ ନମ୍ରତା ଏତେ ବିନୟ ବୋଧ ମୋ ଭିତରେ ରହିବ ନାହିଁ। କାରଣ ଆଜି ନୁହେଁ ଚିରକାଳ ମୁଁ ହଉଛି ନିର୍ଭୀକ। ଏ ବାବଦରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଏଇ ଯୋଉ ସାହସ ଓ ନିର୍ଭୀକତା ସମ୍ପର୍କରେ ଚମତ୍କାର ଡାଇଲଗ ସବୁ ଅଛି। ଡାଇଲଗ ମାନେ ଡିସ୍କସନ ହଉଛି ଯୋଉ, ଏବଂ ସେଇ ଜାଗାରେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଜଣେ ଅସଲ ଜ୍ଞାନୀ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ନିର୍ଭୀକ ହିଁ ହେଇଯିବ। ତେଣୁ ସେ ଏକଥା କହିଛନ୍ତି, ଏହା ହଉଛି ମୋର ଧର୍ମ। ଏ ନିର୍ଭୀକତା, ଏକ ତ ସେ ସୈନିକ ଥିଲେ, ଦ୍ୱିତୀୟତଃ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ସତ୍ୟ ଅନୁସନ୍ଧିତ୍ସା ତା ପ୍ରତି ଅନୁରାଗ ତାହା ତାଙ୍କୁ ଅବଲୀଳା କ୍ରମେ ହିଁ ନିର୍ଭୀକ କରିଦେଇଥିଲା। ତେଣୁ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଯାତନା ମାନେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଯୋଉ ଦିଆଯିବ କିମ୍ବା ମୃତ୍ୟୁ ଭୟରେ ମୁଁ ସତ୍ୟରୁ ବିଚଳିତ ହୋଇନାହିଁ ହେବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ପ୍ରତିପକ୍ଷର ହିଂସ୍ରତାରୁ ମୁଁ ଅନୁମାନ କରିପାରୁଛି ଯେ ଏଥିପାଇଁ ମତେ ହତ୍ୟା କରାଯାଇପାରେ। କାରଣ ଯୁଗେ ଯୁଗେ ସତ୍ୟ ପାଇଁ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଛି, ମୋ ପରେ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ଅନନ୍ତ କାଳ ହତ୍ୟା କରାଯିବ। ମୁଁ କିନ୍ତୁ କହି ରଖୁଛି ଯେ ମତେ ବାରମ୍ବାର ମରିବାକୁ ପଡ଼ିଲେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ସତ୍ୟରୁ ବିଚ୍ୟୁତ ହେବି ନାହିଁ, ହୋଇପାରିବି ନାହିଁ। ପ୍ରତିପକ୍ଷ ପ୍ରତି ମୋର କୌଣସି ଆକ୍ରୋଶ ନାହିଁ, ତାଙ୍କୁ ବିରୋଧ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ବୟାନ ଦେଉନାହିଁ। ତେଣୁ ମୋର ଶତ୍ରୁ କେହି ନାହାନ୍ତି। ତେବେ ଯେଉଁ ତଥ୍ୟ ଏହି ପରିଚ୍ଛେଦରେ ସେ ରଖୁଛନ୍ତି, ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥାଟିଏ ହେଉଛି ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯୁଗେ ଯୁଗେ ସତ୍ୟ ପାଇଁ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଛି। କୋଉମାନେ ହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି? ଯେଉଁମାନେ ସତ୍ୟକୁ ସମଗ୍ରତମ ଭାବରେ ହୃଦବୋଧ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇନାହାନ୍ତି। ଏବଂ ଯଦି ସକ୍ରେଟିସଙ୍କୁ ପଚରାଯାନ୍ତା ଏମିତି କୋଉ ଚରିତ୍ର ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ଇତିହାସ ଯେତିକି ଆମ ସାମ୍ନାରେ ଉପଲବ୍ଧ ତଥ୍ୟ ଅଛି, ସମ୍ଭବତଃ ବିଶ୍ୱ ଇତିହାସରେ ସଭ୍ୟତାରେ ସକ୍ରେଟିସ୍ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଥମ ଏପରି ଚରିତ୍ର ଯିଏ ସତ୍ୟ ପାଇଁ ନିଜ ଜୀବନକୁ ଉତ୍ସର୍ଗ କରୁଛନ୍ତି। ଅନ୍ତତଃ ବିଚାରାଳୟ ମଧ୍ୟରେ। ଏବଂ କୋଉ ଲୋକମାନେ? ଯୋଉ ବିଚାରାଳୟରେ ଯୋଉମାନେ ବିଚାରକ ଅଛନ୍ତି, ତଥାକଥିତ ବିଜ୍ଞ ପଣ୍ଡିତ ମନ୍ୟ। କାରଣ ସେ ସମୟରେ ଆମେ ଜାଣିବା ବି ଦରକାର, ଜଜ୍ ଯୋଉମାନଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତ କରାଯାଉଥିଲା ଏଥେନ୍ସରେ, ସେ ଭିତରେ ଲଟେରୀ ମାଧ୍ୟମରେ ନିର୍ବାଚିତ କରାଯାଉଥିଲା। ଇଏ ଗୋଟେ ବିଧି ଥିଲା ସେ ସମୟରେ। ସକ୍ରେଟିସ୍ କହନ୍ତି ଯଦି ଆମେ ଯେମିତି ଭଲ ମାନେ ନୌକା ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଲୋକକୁ ଖୋଜିବା, ଯଦି ଘର ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ମିସ୍ତ୍ରୀକୁ ଖୋଜିବା, ଇଞ୍ଜିନିୟରକୁ ଖୋଜିବା, ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଡାକ୍ତରକୁ ଖୋଜିବା, ଏଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ଲଟେରୀ ମାଧ୍ୟମରେ ହେଉଛି କି? ଏଗୁଡ଼ିକ ତ ଆମେ ଗୋଟେ ବୃତ୍ତିଗତ ଭାବରେ ଯିଏ ଦକ୍ଷ ସେମିତି ଲୋକଙ୍କୁ ବାଛିକି ଆମର କାମ କରୁଛେ। ତେବେ ନ୍ୟାୟ ଦେବା ପାଇଁ ଯୋଉ ଲୋକଟିକୁ ଆମେ ନିଯୁକ୍ତ କରୁଛେ ସେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରମାଣିତ ହେବା ଦରକାର। ନ୍ୟାୟ ପ୍ରତି ତାର ନିଷ୍ଠା, ଅନୁରାଗ, ଉପଲବ୍ଧି, ଅନୁରକ୍ତି, ତାହା ହେଲେ ଯାଇ ଯଥାର୍ଥରେ ଆମେ ତାକୁ ନ୍ୟାୟିକ ବୋଲି କହିପାରିବା। ତ ଏମିତି ସେ ସମାଜ, ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ସେ ଯୋଉ ରକମର ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିଛନ୍ତି ତାହା ହିଁ ହେଉଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ତେଣୁ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସକ୍ରେଟିସ୍ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି, ଏଠି ସକ୍ରେଟିସ୍ଙ୍କୁ ଆମେ ସେଇ ବ୍ୟକ୍ତି ହିସାବରେ ନ ଦେଖି ଏକ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଚେତନ ଚେତନା ହିସାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ହେବ। ତେଣୁ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଯୁଗେ ଯୁଗେ ସତ୍ୟ ପାଇଁ ଯୋଉ ଲୋକ ଲଢ଼ିବ ତାକୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଛି ଏବଂ ସକ୍ରେଟିସ୍ଙ୍କର ପରେ ମଧ୍ୟ ସେମିତି ସତ୍ୟ ପ୍ରତି ସମର୍ପିତ ଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରାଯିବ। ଆମେ ସେଇ ଧାଡ଼ିରେ କାହାକୁ ଆଣିପାରିବା? ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଆଣିପାରିବା, ବ୍ରୁନୋଙ୍କୁ ଆଣିପାରିବା,
एपरिकी आमर सेई धाड़ी को जदि आहुरी लंबा पर्यंत आनिबाकू चाहिबा ताहले महात्मा गांधी को मध्य अना जाई पारिबो। कारण निज जीवन होची सत्यर एक प्रयोग बोली जो माने ग्रहण करिसंती सेई कालखंडरे बंचुथिबा किछि स्वार्थन्वेषी सेमानंकु कदापि रखेई देबे नाही। माने निसंदेह भावरे तांकु हत्या करिवे। कारण सेई माने हमर साधारण तेल लुण भितरे सीमाबद्ध होई रहुथिबा बेले एमानंकर जीवन महार्घ्य देवतुल्य। तेणु एमिति गोटे विराट व्यक्तित्व बा महापुरुषंकु साधारण इतर जन सही पारिबे नाही। ए जो पलरे बंचुथुबा मनीष मानंकर मानसिकता बा प्रवृत्ति होउची समतुल करिबा। रोलर चलेकी जेमिति गोडी माटी रास्ता रे समान करा जाए भिन्नता को सेमाने बरदास्त करिवे नाही। श्रेष्ठतार कथा आसिले आहुरी असह्य तांको पई हेई जीवो। तेणु कहउछंती सॉक्रेटिस भड़िया जिए चिंता करिबा पई खोराक जगेई दिए तांकु हत्या करा जीवो। किंतु गोटाए जिंस से कहउछंती जे एमिति मरिबाकू पड़िले मध्य से विचलित नुहंती। कारण से बारंबार भी मरिबाकू पड़िबो। से कहउछंती आज माने सॉक्रेटिसंकर स्थूल मृत्यु गोटे निर्दिष्ट 399 ख्रीष्टपूर्व हेई जाउची। किंतु सॉक्रेटिस चेतनार मृत्यु बा सॉक्रेटिस चेतनार मृत्यु तो असंभव। कथा होउची जिए सेई मार्गरे चालिबार प्रयत्न करिवो सेई कालखंडर क्षमताधीश माने सॉक्रेटिसंकु निश्चय हत्या करिवे। तेणु से कहउछंती बारंबार मरिबाकू पड़िले सुद्धा मु सत्यरु विच्युत हेई पारिबी नाही। प्रतिपक्ष प्रति माने अन्य दल बोली जहाकू आमे कहूछे तांको प्रति तांकर व्यक्तिगत कोनोसी आक्रोश नाही, क्रोध नाही। तेणु तांकु विरोध करिबा मध्य तांकर लक्ष्य नुहे। कथा हेउची सत्यर उन्मोचन, सत्य दर्शन, सत्य उपलब्धि होउची सॉक्रेटिसंक जीवनर एकमात्र लक्ष्य बा आम जीवनर लक्ष्य हेबा कथा। आज एतिकी थाउ। परवर्ती क्लास रे आमे तांकर अभियोगर निज सपक्ष रे जहा से कहिसंती ताहा आलोचना करिबा। कमेंट रे जहा चाहिबे लिखि पारिबे। नमस्ते, धन्यवाद।